sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wal ghali anta misbahus suduri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 ya habibi ya Muhammad ya arusal hubbi qaini ya habibi ya Muhammad ya arusal hubbi qaini ya mu'ayyad ya mumajjad ya imaman kiblataini sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم رب صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليغفر لكم لا إله إلا وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم خلق الحكمة وطوى عليها هذا المن الذي تكرم كاملة ظهرا في هيكل محمود
بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم باعتراض التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده ثقلا حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان
محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. ولما ننذروا من رب الأسباب محمد وقودا توجه إلى الله متوسلا بسيدي وأبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعلني بأعماله مأمور كما توجه في توجه بالخالصة وسيلة المحسولة. اللهم يا من إليه قيودة مغامرة نتوجه إليه بالأشرف والسيد الذي سيد المرسلين قبلك الصادق الهادي القادرة كما نجد هذه الشريف آمرة أخواتك السلام العاملة المهدومة المحصول في شراب الأطفال في كل مولد من مولد القلب والأحلام سيد الكون واشرب السلطنة المولد الخالص المخصوص بكتاب أجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعن الأدرة الكرام من كسب الأرض جميع أنوارنا وتكوننا بجميع آياتك وآسر بآياتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الأمر آية أعمالنا وتقبل منا مهرتنا فيك واجعلنا بأجرة هذا الأمر من القادرين وفي دعائك الطيبين من الصالحين والعافيك وعبدك من المعدين ولعبدك من الحافظين. اللهم إنا لنا عدنا لنا رحمتك خاصة ولا تغفرنا وإنا جميعا وسيلتنا إليك ولا تغفر. آمنا بك وبرسولك وما والمسيح والمعاملة بما أمل وأن تجعلنا والمؤمنين Alhamdulillah Bapak. Sayyidina Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang kami muliakan dan dimuliakan oleh Allah, dan telah berhadir di tengah-tengah kita para habaib, wabil khusus guru kami Sayyidil Habib Zainal Abidin bin Al-Habib Muhsin Al-Hindwan, dan juga Al-Habib Iskandar dan Habib Adam dan Habib Abu Bakar Adni dan Al-Habib, para habaib yang lainnya, para kiai, para asatid, tokoh-tokoh masyarakat, tatuha-tatuha masyarakat, hadirin hadirat yang ulun muliakan dan dimuliakan oleh Allah. Maka oleh karenanya, untuk mempersingkat waktu, mari kita bersama-sama untuk mendengarkan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua membaca kalam ilahi, yang ketiga
ceramah agama, kemudian tahlil serta doa penutup. Oleh karena ini kami mintakan kepada Sayyidil Habib Zainal Abidin untuk membuka acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Senti hadhihi al-jalsa bimana wa ahluna wa aslafuna wa abana salihun. Allah yadkhil niyatina fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa ahlakana fi ahlakihim quwwatana fi quwwatihim. على هذه النية وكل نية الخير بالخيرة الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mudah-mudahan dengan dibukanya pembacaan Al-Fatihah, acara kita pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Kemudian mari kita dengarkan bersama kalam ilahi yang akan dibawakan oleh Radian. billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul min qablihi rusul wa sanajzi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahsana tadbir al-kainat وخلق الأراضين والسماوات وأنزل الماء من المعصرات وأنشأ حبا والنبات وقدر الأرزاق والأقوات وأثاب على أعمال الصالحات ونصلي ونسلم على سيدنا محمد ذي المعجزات الظاهرات الذي حصل من نوره وجود الكائنات وعلى آله وأصحابه إلى يوم الميقات. أما بعد، أيها المحترمون، para alim ulama, para habaib, para tuan guru, para masyayikh, asatid, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah atas segala pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala yang sungguh besar kepada kita, sehingganya Allah perkenankan kita untuk menyebut namanya, bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ini adalah sebuah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala yang luar biasa kepada kita. Alhamdulillah.
Ini saya bingung nih, mau pakai bahasa Madura apa pakai bahasa Banjar? Madura? Banjar tak bisa saya. Salawat dan salam atas baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi yang telah menjadi petunjuk bagi kita, sehingganya petunjuknya adalah petunjuk yang senantiasa mengembalikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jika malam ini selain mengadakan maulid, sahibul hajah juga menghaulkan sebagian dari orang tua mereka yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah, apa yang kita lakukan pada saat ini adalah merupakan ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang telah diajarkan kepada para ulama, yang kemudian kita mengikuti ajaran baginda Rasul melalui para ulama. Kadang kita mendengarlah, haulan itu bukan ajaran baginda Rasul. Ada orang yang bilang haul itu nggak pernah diajarkan oleh baginda Rasul. Ketahuilah, baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam mendatangi mereka orang-orang yang ada, yang telah meninggal di zaman baginda Rasul, tepatnya di pekuburan Uhud. Tahu Uhud, Bu? Yang pernah umroh nih tahu, ada kuburan sahabat. Pekuburan itu dibilang pekuburan ahli Uhud, orang yang dikubur di dekat gunung Uhud. Nah, pekuburan Uhud ini banyak para sahabat yang dikubur di sana, dan di sana juga terdapat kuburan paman baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang namanya Sayyidina Hamzah. Baginda Rasul senantiasa datang setahun sekali, mendatangi pamannya, mendatangi para sahabat, dan mendoakan mereka orang yang telah meninggal dunia ini setahun sekali. Dari perbuatan baginda Rasul itu, maka ulama ahlus sunnah wal jamaah, guru-guru kita, ulama-ulama kita menyebutkan bahwa haul adalah perbuatan baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mengapa? Karena baginda Rasul seringkali datang setahun sekali ke tempat di mana dikuburkannya pamannya dan para sahabat. Ulama kemudian mengatakan hal ini adalah sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingganya dibuatlah acara haul, dibaca di dalamnya berbagai macam bacaan, salawat dan tahlil. Semuanya ini ditujukan dan diarahkan kepada mereka yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi orang yang bilang, sampai kami bacaan kita kepada orang yang sudah meninggal? Sampai. Namun yang kada percaya, coba aja kalau pian mau mati duluan, nanti saya kirimin Fatihah. Kalau nggak sampai, bilang sama saya. Lah, kebanyakan mereka yang sudah meninggal, mereka itu tak kala kita sampaikan salam saja. Di dalam riwayat baginda Rasul, kalau lewat di pekuburan kaum muslimin, baginda Rasul kemudian menyebutkan, Assalamu alaikum ya ahlan diyar. Kata baginda Rasul, keselamatan atasmu wahai penghuni barzah. Baginda Rasul mendoakan mereka dengan keselamatan. Jika baginda Rasul berdoa, jika baginda Rasul mengajarkan kita untuk membaca doa, tentulah apa yang kita baca dari doa-doa kita pastilah sampai, karena baginda Rasul yang mengajarkan kepada kita. Apakah bacaan Fatihah kita sampai, Habib? Sampai. Terlalu banyak riwayat untuk dijelaskan. Bahkan setiap hurufnya di dalam Al-Quran akan mendapatkan balasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda Rasul berkata, Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakan kepada orang yang meninggal di antara kalian surat Yasin, kata baginda Rasul. Kenapa surat Yasin? Karena surat Yasin
mendatangkan kebahagiaan kepada orang yang ada di dalam barzah dan menjadi sebuah bekal yang tidak akan pernah habis buat mereka sampai datangnya hari kiamat. Namun yang kita mengiriminya tiap malam Jumat bagus. Kenapa? Ajaran baginda Rasul. Baginda Rasul berkata, "Iqra'u ala mautakum Yasin." Bacalah Yasin kepada orang yang meninggal di antara kalian. Tapi Rasulullah enggak mencontohkan gimana caranya baca Yasin. Nggak pakai dicontohkan, kita tahulah cara baca Yasin. Sudah baca aja, tunjukkan pahalanya, berikan pahalanya kepada mereka orang yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu caranya. Banyak lagi bacaan-bacaan di dalam Al-Quran yang bermanfaat. Dulu ada sebuah cerita dari negeri Hadramut. Di negeri Hadramut itu dulu ada dua orang bersaudara. Bersaudara karena Allah, bukan karena bersaudara memang berasal dari satu rahim, tidak. Bersaudara karena Allah, saling menasehati satu dengan yang lain. Namun suatu ketika ada sebuah permasalahan yang membuat mereka kemudian saling berjauhan. Semakin lama semakin renggang, semakin lama semakin tidak lagi akrab sama sekali. Sampai-sampai salah satu dari antara mereka benci kepada saudaranya tadi. Nggak taunya saudara yang ia benci tadi itu meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, yang tadinya jadi sahabat dan kemudian terpisah, waktu mau datang ke kuburan orang tuanya, lewat di kuburan temannya yang dia benci tadi itu. Sambil melihat ke kuburannya temannya yang dibenci tadi itu, dia bilang apa? Dia berkata kepada dirinya dengan membaca surat di dalam Al-Quran. Apa kata dia? Khuduhu faghullu thumma al-jahima sallu. Karena bencinya sih temannya ini, dia bilang, wahai malaikat, ambillah orang itu, faghullu, kemudian ikatlah, thumma al-jahima sallu, dan masukkan ia ke dalam neraka jahim. Benci temannya ini kalau ingat peristiwa yang pernah terjadi dulu. Pulang dari ziarah ke rumahnya, malam itu dia bermimpi. Di dalam mimpinya temannya tadi yang dibacakan surat Al-Quran tadi, itu datang kepada dia kemudian berkata, sungguh terima kasih atas bacaan Al-Quran yang engkau bacakan kepadaku, karena Allah turunkan cahaya, Allah turunkan berkah dari setiap huruf yang engkau baca di dalam Al-Quran. Padahal maksudnya sakit hati sama saudaranya tadi. Khuduhu faghullu, ambillah wahai malaikat, kemudian ikatlah dia dan masukkan ke dalam neraka jahim. Tapi yang ia bacakan ayat Al-Quran, ditujukan ayat Al-Quran tadi kepada temannya, maka Allah menggantinya dengan cahaya, Allah menggantinya dengan keberkahan yang luar biasa kepada orang tadi. Jika ini saja mendatangkan, lalu bagaimana jika kita hadiahkan bacaan Yasin? Lalu bagaimana jika kita hadiahkan bacaan Al-Quran? Maka sungguh kuburan mereka akan menjadi cahaya dan datang keberkahan kepada mereka setiap saatnya. Dan itulah maksud yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, di dalam sebuah cerita, seorang wanita datang kepada Hasan Al-Basri. Seorang wanita datang kepada Hasan Al-Basri. Wahai Imam, aku ini memiliki seorang anak putri yang telah meninggal dunia. Adakah sebuah bacaan yang apabila aku baca, aku bisa melihat bagaimana keadaan anak putriku di dalam barzah? Kadangkala ada keluarga kita yang meninggal dunia lama sekali dan kita tidak pernah melihatnya di dalam mimpi sekalipun. Datang keinginan di dalam hati, pingin rasanya melihat mereka di dalam mimpi saya. Maka perempuan ini datang kepada Hasan Al-Basri dan berkata, wahai Imam Hasan Al-Basri, ajarkan kepadaku sebuah doa yang apabila aku baca doa tadi, aku dapat melihat bagaimana keadaan anakku di dalam barzah. Diajarkan oleh Imam Hasan Al-Basri. Beberapa hari berikutnya orang ini datang lagi kepada Imam Hasan Al-Basri dengan wajah yang sedih. Dia berkata, wahai Imam, rupanya anakku dalam keadaan disiksa di dalam kuburnya
karena perbuatan-perbuatannya terdahulu. Sedih perempuan ini pulang. Beberapa minggu berikutnya, malah Imam Hasan Al-Basri yang bermimpi. Ia bermimpi melihat orang-orang yang ada di kuburan, di mana anak perempuan wanita yang datang kepada Imam Hasan Al-Basri tadi itu ada di tempat itu. Tiba-tiba Hasan Al-Basri menyaksikan seorang wanita yang menggunakan pakaian yang indah, pakaian yang gemerlap, wangi, semerbak, dan ia cantik jelita. Datanglah wanita ini kepada Hasan Al-Basri di dalam mimpi. Maka kemudian wanita itu berkata, "Wahai Imam Hasan Al-Basri, kenalkah engkau kepadaku?" "Tidak. Aku adalah anak perempuan dari seorang wanita yang datang kepadamu dan meminta doa agar ia bisa melihat anak perempuannya di dalam barzah. Inilah aku." Kata Hasan Al-Basri, "Mengapa apa yang diceritakan oleh ibumu berbeda dengan apa yang aku lihat?" Maka perempuan itu bercerita, "Sesungguhnya ketika ibuku meminta bacaan kepadamu dan dibaca, maka ia melihatku saat itu aku sedang dalam keadaan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku dalam keadaan bersedih. Namun suatu ketika sebelum engkau melihatku saat ini, datanglah seseorang yang lewat di pekuburan kami dan ia membaca salawat, dan salawatnya dihadiahkan kepada semua ahli kubur." Ada orang lewat di kuburan itu kemudian bersalawat kepada baginda Rasul. Dia niatkan, semoga pahala dari salawat yang aku baca ini Allah hadiahkan kepada orang kuburan di tempat ini. 500 orang banyaknya di kuburan itu, semuanya dalam keadaan disiksa. Namun dengan sebuah salawat, maka kemudian Allah berikan kebahagiaan kepada mereka, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bermanfaat apa yang kita lakukan saat ini. Yang kita lakukan saat ini adalah bagian dari ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada penyimpangan di dalam ajaran baginda Rasul pada saat ini, dan semuanya telah diajarkan oleh para ulama, sehingganya apa yang kita lakukan adalah perkara yang dibenarkan di dalam agama. Kadangkala kalau acara tahlilan, kalau acara haulan, dikeluarkan makanan-makanan yang banyak. Apa itu tidak tabdir? Apa itu diajarkan oleh baginda Rasul? Diajarkan oleh baginda Rasul. Bahkan di dalam Al-Quran pun disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba cermati sebuah ayat. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum." Allah berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum." Dan infakkanlah sebagian dari harta. Infak. Ibu-ibu tahu infak kada, Bu? Tahu infak, Bu? Apa infak? Hah? Sedekah. Infak dan sedekah. Namun sedekah itu umum, apa saja. Di dalam hadis baginda Rasul, "Tabassumuka fi wajhil mu'min sadaqah." Tersenyummu kepada seorang mukmin sedekah. Senyum aja itu sedekah, buat. Amunnya datang kepada kita orang yang minta-minta ke rumah kita, kemudian dia bilang apa? "Bu, sedekah, Bu." Senyumin aja, Bu, sudah cukup. Karena apa? Dia minta sedekah. Tumitul ada sedekah. Mengambil sesuatu yang berbahaya di jalan, sedekah. Tetapi tak kalau Allah menggunakan kalimat infak, "Wa anfiqu mimma razaqnakum," dan infakkanlah sebagian dari harta kalian. Berarti yang dimaksudkan, Bu, segala sesuatu yang berharga. Seperti apa? Makanan boleh, uang boleh, sesuatu yang bisa dihargakan juga boleh. Ini kata Allah, firman Allah di dalam Al-Quran. "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadukumul maut." Sebelum datang kematian kepada kita, perbanyaklah infak. Mengapa infak yang harus kita keluarkan? Karena ia sangat bermanfaat kepada kita kelak tak kala kita kembali kepada Allah. Yang paling berharga
yang paling berharga tak kala kita kembali kepada Allah nantinya adalah infak. Harta yang kita keluarkan, sedekah yang kita keluarkan, semuanya ini bermanfaat di dalam barzah sebagaimana disebutkan oleh Allah. Sebelum datangnya kematian, perbanyaklah infak. Mengapa? Karena infak sangat berharga, infak sangat luar biasa kegunaannya tak kala kita berada di alam barzah nantinya. Sehingganya kalau tahlilan kita keluarkan makanan sebagai bentuk infak kita. Kita keluarkan makanan yang kemudian dibawa pulang, kita sebut dengan sebutan berkat. Bawa berkat dari tahlilan. Apa maknanya? Itu infak yang dikeluarkan agar bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal. Di dalam hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, laulal ahya la halakatil amwat. Kalau bukan karena yang hidup celaka, yang mati. Kenapa? Sedikit amal kita, sedikit perbuatan baik kita, sehingganya paling banyak bermanfaat di dalam barzah adalah sedekah atau infak kita yang bisa kita gunakan nantinya di alam barzah. Itu sebab setiap kali pelaksanaan di dalam tahlilan, haul ataupun sebagainya, biasanya tuan rumah mengeluarkan infak dari hartanya dan dia niatkan untuk dikirimkan kepada orang yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, baginda Rasul adalah manusia paripurna, manusia yang sempurna, yang mengetahui segalanya. Allah ajarkan kepada baginda Rasul sehingganya tak satu pun yang tersembunyi kepada baginda Rasul. Ketika baginda Rasul bercerita tentang barzah, ketika baginda Rasul bercerita tentang alam ini, baginda Rasul mengetahui persis apa saja yang diperlukan tak kala kita berada di dalam barzah. Ketika kita hidup di muka bumi ini, kita perlu yang adanya yang namanya makan dan minum. Ketika kita ada di dalam barzah, ada amal-amal yang harus kita bawa yang sehingganya bermanfaat tak kala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, apa yang kita lakukan untuk mereka orang yang telah meninggal dunia, semuanya diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling tahu persis tentang bagaimana perjalanan di negeri barzah adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul pernah berkata, sedekah yang engkau keluarkan, sedekah yang engkau keluarkan menjadikan keamanan di dalam barzah. Orang yang suka sedekah, jasadnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenazah yang dimasukkan ke dalam barzah biasanya dihimpit oleh bumi. Namun jika ia banyak sedekah, ia banyak infak yang dia keluarkan, maka bumi kemudian memeluknya sebagaimana pelukan seorang ibu kepada anaknya. Tetapi kalau dia jarang bersedekah, remuk tulangnya, bersatu antara tulang rusuk yang kanan dan kirinya, karena bumi menjepitnya, karena ia sedikit pun tak pernah mengeluarkan sedekah dan infak tak kala ia ada di muka bumi ini. Naudzubillah wal iyadzubillah. Ini kan diceritakan oleh baginda Rasul. Kita percaya kepada cerita baginda Rasul, kita nggak perlu bukti, karena kalau memang perlu dibuktikan, siapa yang mau masuk kuburan dulu? Siapa yang mau cerita nantinya? Itu sebab baginda Rasul sudah kasih tahu caranya. Jika engkau ingin aman di dalam barzah dari himpitan bumi, maka keluarkanlah sedekah dan infakmu, maka niscaya engkau akan aman di dalam barzah. Jasadmu tidak akan pernah termakan oleh yang namanya ulat tanah kalau sedekahnya namun sedekah ini berat, bebe. Betul, sedekah itu berat, apalagi di saat kita nggak punya. Jarang orang yang memiliki keberanian untuk mengeluarkan hartanya di saat ia nggak punya. Tapi kalau pas lagi ada, dia gampang mengeluarkan, tapi nggak seberapa. Tahu nggak ibu-ibu? Sedekah itu meluaskan kuburan kita.
Sedekah itu memperpanjang umur kita. Banyak hadis yang bercerita bahwa baginda Rasul berkata, dengan sedekah Allah panjangkan umur. Orang yang sakit di antara kita, kata baginda Rasul, dawau mardhakum bisadaqah. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Namun ada yang sakit sedekah buai. Sembuh, Bin? Sembuh. Ada contohnya? Banyak. Dulu saya sering cerita, Bu. Ada satu orang kaya raya luar biasa, terkena sebuah penyakit. Penyakit itu kemudian merusak pada bagian ginjalnya. Sehingganya satu-satunya cara, dia harus cangkok ginjal. Tahu cangkok ginjal? Dia harus cari ginjal orang, kemudian dipasang kepada ginjalnya dia yang sudah rusak. Karena dia kaya raya, dia sebarkan informasi siapa yang mau menjual ginjalnya. Ada yang mau jual kah? Orang kalau hidup dengan satu ginjal, Bu, rentan sakitnya, gampang dia lemahnya, dan juga cepat berangkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia sebar di medsos, saya perlu ginjal yang bagus, ginjal yang sehat, berapapun harganya akan saya beli. Nggak ada yang jawab, Bu. Di medsos tuh nggak ada yang komen. Kecuali satu orang yang komen. Dia bilang, saya siap menjual ginjal saya. Orang kaya ini sudah menyiapkan harga yang sangat mahal. Berapapun yang diminta, saya akan memberikan kepadanya. Ternyata orang ini berkebangsaan Arab, berasal dari negeri Saudi Arabia. Dia orang kaya. Ketika dapat jawaban dari medsos bahwa sesungguhnya ada orang di negeri Mesir yang mau menjual ginjalnya, maka orang kaya raya ini langsung mempersiapkan perjalanan bersama anaknya dan membawa sejumlah uang yang dirasa cukup untuk diberikan kepada orang tadi. Terjadilah transaksi. Kira-kira ente minta berapa untuk ginjal ente? Perempuan ini berkata sejumlah harta, katakanlah dengan jumlah 1 M saya mau menjual ginjal saya. Berangkatlah. Berangkat orang kaya ini menuju ke negeri Mesir, membawa uangnya yang hendak ia berikan kepada orang yang mau menjual ginjalnya. Janjian di satu tempat. Ketika ketemu, ternyata seorang perempuan muda berusia 18 tahun bersama adiknya perempuan. Sedangkan orang yang kaya raya ini umurnya sudah 70 tahun, bau tanah. Tapi karena ia kaya raya, ia ingin selamat dari kematian, dia ingin membeli ginjal anak yang masih usia 18 tahun. Sempat nanya orang kaya ini, apa sebab engkau mau menjual ginjal? Kata dia, kehidupan miskinku telah membuat kami kesusahan. Rasanya nggak mungkin saya bisa berusaha sehingganya kemudian saya menjadi kaya raya. Ini adik saya khawatir nantinya kami jatuh ke dalam perbuatan maksiat. Jika harus selamat dengan cara menjual sebagian dari anggota tubuh saya akan jual itu. Tapi tidak untuk bermaksiat kepada Allah, semata-mata agar kami terlepas dari perbuatan maksiat. Orang tua ini yang kaya raya ini tertegun, dia diam. Ya Allah, masih belia umur 18 tahun takut kepada perbuatan maksiat. Sedangkan saya umur 70 tahun takut akan kematian dan saya hendak membeli ginjalnya. Sedih orang kaya raya ini, kemudian dia ambil tasnya, dia berikan kepada perempuan tadi yang berisi uang. Ambillah, aku tidak lagi menginginkan ginjal. Rasanya sudah cukup bagi orang tua ini, 70 tahun lamanya hidup. Sedangkan kau baru 18 tahun. Panjang perjalanan hidup, gunakanlah agar engkau tak jatuh ke dalam perbuatan maksiat. Pulang bersama anaknya bilang, kenapa uangnya abah kasihkan, Pak? Sudahlah, hilang segitu nggak jadi masalah kepada kita. Padahal dokter sudah memvonisnya, hitungan bulan saja dia akan mati. Pulang dia ke negerinya, beribadah kepada Allah, dan dia siap menyambut datangnya kematian. Sebulan,
2 bulan, 3 bulan, berbulan-bulan sampai bertahun-tahun lamanya orang ini masih hidup. Terkejut juga. Selepas beberapa tahun dia bilang kepada keluarganya, dulu saya divonis beberapa bulan lagi bakal mati, tapi kenapa sampai detik ini saya masih hidup? Didatangi dokternya, diperiksa lagi sama dokter, ternyata ginjalnya bersih dan tidak bermasalah lagi. Apa sebabnya? Apa sebabnya? Sedekah. Apa sebabnya? 1M boy. 1000 minta sembuh dari penyakit, 1000 minta panjang umur. Kasih sama Allah, tapi 1 detik aja. Itu sebab karena sedekah, jika engkau keluarkan di saat engkau mampu, itu biasa. Tetapi bersedekah di waktu nggak punya apa-apa, itu adalah hal yang luar biasa. Itu sebab ada sebuah kebiasaan di negeri Hadramut. Saya cerita Hadramut karena kebetulan saya pernah singgah di negeri itu beberapa tahun saja. Di Hadramut itu, jika hari Jumat pagi, kita akan dapati orang berlomba-lomba untuk mengeluarkan sedekah hari Jumat pagi. Kalau nggak dapat orang, biasanya kepada binatang. Apa yang ia berikan? Makan. Ada satu orang perempuan yang apabila ia keluar dari rumahnya, pasti dia harus bersedekah. Belum pernah ia tinggalkan bersedekah. Kadangkala ia ambil sebuah apel, ia tunggu jika ada orang yang lihat, ada orang yang lewat, dia hadiahkan apel tadi. Walau hanya sebutir apel, dia sedekah. Sampai suatu ketika, sesaat sebelum ajalnya tiba, perempuan ini tak tahu kalau dirinya ini bakal meninggal dunia. Maka kemudian dia ambil apel, dia tunggu orang yang lewat. Tidak ada satupun orang yang lewat kecuali satu binatang namanya hemar. Apa kata orang sini hemar? Keledai. Lebih kecil dari kuda, seperti kuda poni. Tahu kuda poni lah? Nggak tahu juga, bingung saya nyampaikannya. Dia menunggu di depan rumahnya, nggak ada orang yang lewat, hanya seekor keledai saja yang lewat. Maka diberikan apel tadi kepada keledai tadi. Entah apalah keputusan Allah, tiba-tiba tak lama wanita ini meninggal dunia. Ketika meninggal, perempuan-perempuan di Yaman, tepatnya di kota Tarim, semuanya heboh. Kenapa? Ini jenazah dalam keadaan tersenyum. Usai dimandikan, senyumnya malah semakin indah. Terkejut, menjadi pembicaraan orang satu Tarim. Kenapa ia meninggal dalam keadaan tersenyum? Bahkan orang yang memandikannya pun merasa gembira tak kalah memandikan jenazah. Orang yang mandikan ini tengah malam bermimpi, didatangin orang yang tadi meninggal tadi, perempuan yang bersedekah tadi, dalam keadaan tersenyum. Apa gerangan yang membuat engkau tersenyum? Bertanyalah orang yang memandikan tadi. Tiba-tiba jenazah tadi yang tadi meninggal, dia didatangkan di dalam mimpi dan dia dapat menjawab. Ia berkata apa? Allah perkenankan aku melihat tempatku di dalam surga sesaat sebelum aku meninggal dunia. Apa yang kau kerjakan? Aku hanya memiliki sebuah kebiasaan, seminggu sekali ku keluarkan sedekah, hanya sebiji apel saja. Sampai suatu ketika aku tunggu, gak ada orang yang lewat. Tiba-tiba seekor hemar lewat, maka ku hadiahkan sedekahku kepada binatang ini. Maka Allah membalasnya dengan dinampakkan tempatku di dalam surganya Allah Subhanahu. Keluarkan sebuah apel. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sedekah sungguh amat berharga di dalam barzah. Di dalam sebuah hadis ditulis oleh Sufyan Ats-Tsauri di dalam kitab Tanbihul Mughtarrin. Sufyan Ats-Tsauri berkata, 7 hari pertama di dalam barzah, baginda Rasul bercerita kepadaku, sangat bermanfaat sedekah 7 hari pertama. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah kemudian ia meringkas sebuah hal yang disebut dengan tahlilan selama 7 hari, kemudian mengeluarkan sedekah sebanyak 7 hari. Kenapa? Karena sangat bermanfaat di dalam barzah. Lagi ada orang yang bertanya, betul gak Bib?
Cepat, siapa yang mau berangkat ke barzah? Saya tahlilin dia 7 hari 7 malam. Cuman yang mau ngasih kabar siapa lagi sama kita? Biasanya kalau sudah masuk kuburan, Bu, nggak ada yang kembali, nggak ada yang ngasih kabar. Kenapa? Karena kita juga nggak berani. Kenapa? Karena Allah merahasiakannya. Baginda Rasul adalah manusia yang mengetahui rahasianya, ialah yang bercerita secara sempurna bagaimana sedekah sangat berguna di dalam barzah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, banyak perkara yang sungguh berharga kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bacaan Al-Quran yang engkau baca, ia menjelma menjadi cahaya. Di dalam riwayat yang lain, ia kemudian menjadi teman untukmu sepanjang masa, sepanjang hari, sehingganya ia akan menjadi teman yang tidak membosankan kepadamu sampai tibanya di mana hari kiamat datang kepada kita. Al-Quran bermanfaat, sedekah bermanfaat, salat yang engkau lakukan semuanya bermanfaat. Baginda Rasul berkata, perbanyaklah sedekahmu, perbanyaklah salat-salat sunnahmu, perbanyaklah engkau membaca Al-Quran, karena perkara-perkara ini nantinya sangat berguna tak kala engkau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebab di acara momen maulid seperti ini juga haul kita ingatkan bahwa sesungguhnya baginda Rasul sudah bercerita tentang perjalanan umat manusia. Engkau akan pindah dari satu alam kepada alam yang lainnya. Kita hanya sebentar hidup di dunia, nantinya kita akan pindah ke alam barzah. Tak kala kita pindah ke alam barzah, maka alam barzah juga memerlukan bekal yang seperti digambarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berbekallah sebelum datangnya kematian. Perbanyaklah sedekahmu, perbanyaklah salat-salat malammu, dirikanlah salat duha, dirikan salat-salat sunnah, agar kelak kita tak kala kembali kepada Allah. Di barzah kita melihat kenikmatan dari bekal yang kita bawa. Semoga apa yang kita lakukan pada malam ini menjadi bekal bagi kita tak kala kembali kepada Allah. Semoga apa yang nantinya akan kita hadiahkan kepada ahli barzah bermanfaat bagi mereka sampai diutusnya mereka, sampai dibangkitkannya mereka dan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah cerita baginda Rasul tentang negeri barzah, negeri yang setiap orang akan melewatinya. Maka di malam ini kita memperingati haul adalah bagian dari ajaran baginda Rasul. Kita memperingati orang-orang yang telah kembali kepada Allah semata-mata kita menerapkan apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasul, dan agar kita kelak bersiap berbekal untuk apa yang akan kita bawa tak kala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dengan acara maulid ini maka kita mengingatkan kembali ajaran-ajaran baginda Rasul, agar kita ingat bahwa perjalanan kita bukanlah berhenti di dunia ini saja, masih ada barzah, masih ada akhirah, masih ada perjalanan yang nantinya harus kita jalani, dan bekal yang paling berguna telah disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga bekal kita cukup, semoga bekal yang kita bawa bisa kita gunakan sehingganya kita merupakan orang yang bahagia dan membenarkan tentang apa yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sekedar yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk mengingatkan kita bahwa sesungguhnya kelak kita akan kembali kepada Allah. Inilah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita dengarkan bersama tausiah atau ceramah agama dari Sayyidil Habib Zainal Abidin bin Al-Habib Mahsin Al-Hinduan. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian acara selanjutnya pembacaan tahlil. Dengan ini kami memintakan kepada Al-Habib Ali As-Segaf, kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa
ومن شر غاشق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر تطمئن القلوب. عند الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إلا الله. لا إله 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 إلا الله. إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. 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 سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله العظيم. يا الله 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 يا الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. ربنا بشرح وانواره والخير وفاتح والآخر إلى حد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم بلغ سيدنا محمد النبي وسلامه وزينا بلا ما زيد النبي محمد وهذه الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة. اللهم أكرم رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا إنك على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك بجاه هذا النبي المصطفى وآل أهل الصدق والوفاء كلنا معينا ومصيبة وبوينا من الجنة ورب وارزقنا بزين الفرش. اللهم إنا نتوسل إليك بالنبي واحرسنا من جميع المهاي والأخطار وجمع بيننا وبينهم في دار القرار. وتقبل منا ما قدمنا ويشر أعمالنا بالإيمان والإسرار. وارحمنا برحمتك واغفر لنا إنك أنت الغفور البر يا غفور. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وسيدنا ومولانا محمد. Acara demi acara telah kita lalui bersama. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kami kembali mengucapkan ribuan terima kasih kepada pian-pian seberataan dan ulun sebagai pembawa acara yang apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian ulun minta ridha minta halal. Wabillahi taufiq hidayah wa ridha wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu